प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत देख रहे सारे दर्शकों का असीं स्वागत करते हैं। अज तो साडे इस प्रोग्राम का विषय है गैर रवायती ऊर्जा ते सौम्यां दी साम संभाल। इस विषय में साडे नाल जानकारी देने लई जुड़े ने डॉक्टर सरबजीत सिंह सूच जो कि प्रिंसीपल साइंटिस्ट ने पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दे विच। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो तुसीं साडे किसान वीरां नूं दसो कि ये गैर रवायती ऊर्जा के सौमे हुंदे की ने ते इन्हां दी की महत्ता है। हाँ जी मैडम, सब तो पहला असीं गल शुरू करते हैं भी ऊर्जा के सोमे की चीज़ होंदे आ। कुदरत विच मिलण वाले जिन्ने भी ऊर्जा के सोमे जिन्हां तो असीं काम लै सकते हैं, एनर्जी लै सकते हैं, ये दो तरह के होंदे आ, रवायती ऊर्जा सोमे ते गैर रवायती ऊर्जा सोमे। रवायती ऊर्जा के सोमे जिहड़े दी कुछ उम्र हुंदी है, ज़्यादा कीमत हुंदी है तो कुछ देर बाद खत्म होण जा रहे हैं, जिन्हां विच जिस तरह डीजल, पेट्रोल, LPG गैस जां बिजली, ये जिहड़ी चीज़ां सारे तां कीमती बहुत होंदियां, एक ये सानूं हर जगह मिलदियां नहीं। दूजे नंबर ते गैर रवायती ऊर्जा सोमे हुंदे आ जिहड़े अपने जिस तरह अपना जन्म मरण का चक्कर हैगा, असीं आप सूरजी ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, बायो एनर्जी हो गई, हवा तो मिलण वाली ऊर्जा हो गई, ये सारियां जिहड़ी ऊर्जा हैगियां ये आपां गैर रवायती ऊर्जा सोमिਆਂ ਦੇ तौर ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਦਰਤ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क हैगा, ਜਾਂ रवायती ऊर्जा सोमे पोल्यूशन पैदा करते हैं जाके गैर रवायती ऊर्जा सोमे कोई पोल्यूशन पैदा नहीं करते, इस करके इनू असीं ग्रीन एनर्जी भी कहने आ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ यूज़ काम किया जा सकता है। जिस तरह आप थोड़ा पहले गल की है बई सूरजी ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, हवा तो मिलने वाली ऊर्जा हो गई, इनू असी थोड़ा थोड़ा मैं बरीफ में थोड़ा दसना चाहना। जिस तरह सूरजी ऊर्जा की गल करिए, जो सूरज दी अपने किरनां रोज़ पैंदियां, धुप्प पैंदी आ, ये तो जी एनर्जी मिलती असी दो तरीके नाल वरत सकते हैं। एक तो इनू ड्रायर के तौर पर चीज़ां सुकाउण वास्ते वरत सकते हैं, दूजा ये तो असी बिजली पैदा करके आपां बिजली दा काम लै सकते हैं। तो ये की होंदा भी जिहड़ा ड्रायर आ साडी यूनीवर्सिटी वालों ड्रायर बनाए गए आ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੌਪਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਥੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ड्रायर सोलर कुकर होंदा जिहदे विच असीं दुध गर्म कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। ये सारी चीज़ां सूरजी ऊर्जा के तौर पर हैगियां। ते दूजे पासे हैगा असीं ये तो बिजली पैदा कर सकते हैं, इन्वर्टर चला सकते हैं। और उस दो तरह के आपां जिहड़ी बिजली पैदा करन दे सिस्टम हैगे आ। एक तो इंडिविजुअल है, आपां घर दे छत दे उत्ते सोलर सिस्टम ला के अपने घर दे विच 2-3 लाइटां अपना ਜਾਂ पखे चला सकते हैं। जे ज़्यादा बड़ा सिस्टम लाना हो तो आप बड़ा सिस्टम ला के मैगावाट दे विच आपां ग्रिड नाल कनैक्ट करके आपां बिजली पैदा करके आपां गौरमेंट तो दे सकते हैं। और हुण तां सिस्टम ये भी मैडम आ गया भी आपां कोई जे लोड़ तो ज़्यादा ऊर्जा हैगी आ बिजली पैदा कर सकते हैं तो असीं ये बिजली आपां ग्रिड दे विच सप्लाई करते हैं तो जदों सानूं लोड़ हुंदी है असीं वापस लै सकते हैं। तो ये एक नैट मीटरिंग सिस्टम हैगी, गौरमेंट वालों स्कीम चल रही है। तो ये सूरजी ऊर्जा के कुछ हैगे आपां। ये तो अगली गल करते हैं आपां शुरू हवा तो मिलण वाली ऊर्जा। हवा दे नाल कि असीं विंड टरबाइन ला सकते हैं तो उन्हां बिजली पैदा हुंदी आ तो वो इस तरह ग्रिड के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। लेकिन पंजाब दे विच क्योंकि हवा की स्पीड इन्नी ठीक नहीं हुंदी, डायरैक्शन ठीक नहीं हैगी, तो इत्थे एक सिस्टम नहीं चलता। पर कोस्टल एरिया दे विच जिस तरह गुजरात स्टेट हैगी या दूजा स्टेटां हैगियां जिस समुंदर नेड़े आ, उत्थे असीं हवा तो चलण वालियां टरबाइनां चला के आपां बिजली पैदा कर लैंदे आ। फिर सारे नाल इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी हैगी आ वो हैगी बायोगैस। बायोगैस क्योंकि असीं पिंडां विच हरेक घर दे विच 2-4-5 पशु रखे होंदे आ, जां किसी ने डेयरी फार्म भी हो सकदा ते पोल्ट्री फार्म हो सकदा जां कोई होर जानवर रखे आ, उन्हां दा जिहड़ा रहंद खूंहद आ वेस्ट आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ LPG ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਥੇਨੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਡਰਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਵਰਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-40% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੀਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦਿੰਦੀ
ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੀਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਇਹ 'ਤੇ 70 ਤੋਂ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਰੋਜ਼ ਛਿਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਊਰਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ LPG ਥਰੂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ LPG ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਈਟਮ ਜੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੋਲਰ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਰ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਥੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਸਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ LPG ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਆ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਦੀਨ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਦੀਨ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਝਾੜ ਘਟੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਗੋਬਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਲਰੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਖਾਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਟੌਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਫ੍ਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੋਤ ਦੱਸੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੋਤ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਥੇਨੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਟਰੋਫਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਦੂਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ 2-3 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਡੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਓ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਇਓ CNG ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਾਂ ਬਾਇਓ CNG ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਇਓ CNG ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80,000 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਮਾਡਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਾਇਓ CNG ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਚਾਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ CNG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 48 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਾਂ ਬਾਇਓ CNG। ਔਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 5000 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਜਾਂ 10000 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 40-50-100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-10% ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲੇ 80-90% ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।